الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں، جو میں نے آپ کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی، جیسے ہمارا منتخب نصاب قرآن اسٹڈی سرکل کا درس سیریز ویکلی درس کا سیریز چلے ہوا ہے، یہ جیسا تم کو معلوم ہے درس نمبر 3 کر کو بولے جا۔ جو پہلا درس تھا ہمارا وہ سورۃ العصر کے اوپر مشتمل تھا، جو دوسرا درس تھا وہ آیت البر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اوپر ہمیں کرے دوسرا درس۔ تیسرا درس ہے نا، میں کیا بولا تھا، سورہ لقمان جو ہمیں آپ کے سامنے تلاوت کری ہو اس قرآن کی، اور جو تم سماعت فرمائی وہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ تو جنرلی جو پہلا ٹاپک ہمارے درس میں چل رہا، ہمارے درس کے سیریز میں چل رہا، یہ 4 ٹاپکس جو ہمیں سورۃ العصر میں دیکھے۔ سورۃ العصر کا کیا موضوع تھا؟ جنرلی راہ نجات، کہ ہم ہے نا جو خسارہ ہے، خسارے سے بچنے کے لیے ہم ہے نا 4 کوالٹیز کیا دیکھے ہم سورۃ العصر میں، اس کا وہ موضوع تھا۔ انسان ہے نا کامیاب ہونے کے واسطے کیا 4 کوالٹیز رکھنا تھا۔ اس کے بعد ہمیں لاسٹ ویک کیا دیکھا، آیت البر میں اس کی چھنا ایک تشریح ورژن ہے، ایکسپینڈیڈ ورژن کو بولا تھا۔ یہاں الذین آمنوا جو ہمیں سورۃ العصر میں دیکھے، وہاں ہے نا یہاں ایمان کے 5 دیکھے، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخرہ والملائکۃ والکتاب والنبیین کر کو دیکھے۔ اس کے بعد ہے نا یہاں ہمیں کہا دیکھا عمل صالح دیکھا، عمل صالح بھی وہاں دیکھا ہمیں کیا انسانی ہمدردی کا تھا، ہمیں مال خرچ کرنے کا غریبوں کے اوپر انسانی ہمدردی۔ اس کے بعد عبادت میں نماز بھی، زکوٰۃ دیکھا تھا آیت البر میں۔ اس کے بعد ہے نا ایک انسانی ہمدردی دیکھے تھے، عبادت دیکھے تھے، 2 چیزیں دیکھے تھے۔ اس کے بعد تواصو بالحق میں کیا بولا تھا، انڈائریکٹ ریفرنس تھا سو آیت البر میں، ڈائریکٹ ریفرنس نہیں تھا، انڈائریکٹ ریفرنس تھا۔ اور اس سے پہلے ہے نا جو عمل صالح میں اور ایک چیز دیکھے تھے، معاملات انسانی جو اپنے عہد پورے کرتا، جو بھی پرامس یا کانٹریکٹ مسلمان کر سکتا ہے، یا ایمان والا کر سکتا ہے، یا مومن کرتا ہے، اس کے کانٹریکٹ فل کرتا ہے، یا عمل صالح میں دیکھا تھا آیت البر میں لاسٹ ویک کا درس۔ اس کے بعد ہے نا تواصی بالحق میں کیا بولا تھا، ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے آیت البر میں تواصی بالحق جو سورۃ العصر میں تھا، لیکن انڈائریکٹ ریفرنس ہے بولا تھا میں۔ اس کے بعد تواصو بالصبر کیا دیکھے تھے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس کر کو دیکھے تھے، جو صبر کی ہے نا 3 یہ کنڈیشنز دیا تھا، سچویشنز دیا تھا، بھوک میں، فقر و فاقے میں، اس کے بعد ہے نا جسمانی تکلیف میں، اور جنگ کے سمے، یہ 3 ٹائم۔ تو کیا بولا تھا پورا تواصو بالصبر کا بھی ڈائریکٹ ریفرنس دیکھے تھے نا آیت البر میں۔ جنرلی تواصو بالحق کا کیا بولا تھا تمہیں، جو بھی ایک انسان کا، ایک مومن کا ایک اسکیچ کھینچا آیت البر، ایک اسکیچ ہے، وہ جو بھی کوالٹیز ایک آدمی کے اندر رہتی انہیں ہے نا جنگ کرتا، لاسٹ میں ہے نا صبر کرے، جنگ کے وقت کرتا، جنگ کرتا کہیں کو اس کے پرسنل بینیفٹس کو نہیں کرتا، انہیں حق کی بات بولا، وہ حق کی بات کو اپوزیشن یا ریزنٹمنٹ آئی کو انہیں یہ کرتا، وہ ٹاپک میں تواصو بالحق ہے نا انڈائریکٹ ریفرنس کر کو بولا تھا لاسٹ میں آیت البر میں۔ تو ہمارا ہے نا ایک تیسرا درس آج کا ہے، یہ قرآن اسٹڈی سرکل منتخب نصاب کا تیسرا درس، درس نمبر 3، سورہ لقمان کی دوسرا رکوع، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، جسے جنرلی ہے نا میں سورۃ العصر کے بھی 4 انٹروڈکٹری ٹاپکس بولا تھا، آیت البر کے بھی لاسٹ ٹائم بولا تھا، یہ ہے نا سورۃ لقمان ہے نا، یہ اس کے بھی ہے نا جو ہمیں درس لے اس کے بھی 4 انٹروڈکٹری ٹاپکس بولتے، اس کے بعد اسٹارٹ کریں۔ پہلا انٹروڈکٹری ٹاپک کیا تھا جو ہمیں پہلا درس دیکھے، وہ سورۃ العصر، ایک سورت ہو، ایک سورہ ہو، عصر میں کیا بولا تھا، ایک سورہ کو بولا تھا، لاسٹ ٹائم بات کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے نا دوسرا جو درس دیکھے وہ ایک آیت کے اوپر مشتمل درس، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی۔ پہلے تو درس نمبر 1 میں ہمیں کیا دیکھے، سورۃ العصر میں وہ ایک سورہ کی شکل میں، نیکسٹ ہے نا سورہ بقرہ کی ہے نا ایک آیت لی، ہمیں ایک اسپیسیفک ایک آیت لی، آیت البر۔ لیکن میں کیا بولا تھا لاسٹ ٹائم ہے نا، یہ آیت البر درس نمبر 1 سے ہمارے 3.5 گنا ہے نا سائز میں بڑی تھی، سورت سے ہے نا آیت تھی 3.5،
मैं एक वर्ड पढ़ा था लास्ट टाइम, तौक़ीफ़ी कर को, ये दो चीज़ हमें तौक़ीफ़ी, ये सूरत या आयत कर को तौक़ीफ़ी करती। तौक़ीफ़ी का तो क्या है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर मौक़ूफ़, ये सूरत या आयत कर वो उससे चाहे 3.5 गुना बड़ी भी हो तो वो है ना, वो सूरत वो आयत जैसे है ना हमारे नबी बता होगी। और एक बात फैक्ट बोला होता, नोट करने की बात क्या होता है ना, आयतुल बिर के बारे में क्या बोला था, 20 ऐसे कुरान के सूरत हैं जो आयतुल बिर से एक आयत से छोटे हैं। पूरे कुरान में है ना 114 सूरतों में 20 ऐसे सूरत हैं जो एक हमें लास्ट वीक जो है ना एक आयत पढ़े एक ही जगह, उससे 20 सूरत कुरान के छोटी। ये है ना आयत भी है, ये तौक़ीफ़ी का ये है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना बता को ये सूरत या आयत उस्तेहाद है, उसके ऊपर है ना कोई इज्तिहाद नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। जनरली है ना आज हमें जो ले रही है ना वो एक रुकू, एक मुकम्मल रुकू, इसमें है ना आयत नंबर 12 से आयत नंबर 19 तक 8 आयता ही है रुकू में। जनरली हमारे जो दर्स के है ना, ये दर्स की सीरीज में पहली बार रुकू का ये आ रहा, तो मैं रुकू के ऊपर है ना एक 2 मिनट बात करूँ, क्या उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन करो। नमाज में जनरली रुकू है ना, ये है ना गैर है ना तौक़ीफ़ी का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था या सहाबा के ज़माने में रुकू की डिवीजन नहीं थी कुरान। ये है ना बात की है, कौन से दौर में उसका क्लियर पिक्चर नहीं है, हज्जाज इब्न यूसुफ के दौर में अगर को बोलते हैं जनरली। तो रुकू का ये तो मज़ामिन क्या तो क्या इससे डिवाइड करेगा, तो नमाज में जो हमें एक रकत पड़ती, एक रकत से पहले रुकू को जाती, एक रकत रुकू को जाने से पहले अत्ता कुरान की तिलावत करेंगे, जहाँ वो जो टॉपिक बात कर रहा हो कुरान वो है ना उसका टॉपिक टूटना नहीं, तो वो इससे है ना डिविजन्स करे रुकू। फॉर एग्जाम्पल है ना एक रुकू है ना बड़ी सूरत में है ना, सूरह बकरा में है ना, जनरली सूरह बकरा 40 रुकू पर मुश्तमिल है। एक रुकू का है ना जो नमाज को रुकू को जाने से पहले एक रकत में जो कुरान की है ना आसानी से तिलावत कर सकती, कि उसका जो टॉपिक वो डिस्कस कर रहा कुरान वो टूटे नहीं, दूसरे टॉपिक को डिविएट नहीं हो, वो है ना उससे है ना रुकू की ये करे जनरली। तो रुकू का है ना ये है ना गैर ये इज्तिहादी का, इसमें मेहनत करी लेकिन है ना ये तौक़ीफ़ी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए इसमें इज्तिहाद है। जनरली है ना बाज़ वक़्त पे तुम क्या होगा रुकू पढ़े स्टम्प होना, ये कुरान पढ़े स्टम्प हो, ये रुकू यहाँ से नहीं स्टार्ट होना था, यहाँ से स्टार्ट होना था तो और अच्छा रहता था, तुम्हारे अंदर एक ख्याल आ सकता, ये तो तौक़ीफ़ी नहीं, इस पर है ना तुमने इख्तलाफ रखने की इजाज़त है। जनरली तुम आए ये रुको है ना ये आयत से बल्कि ये आयत से स्टार्ट होना था, नहीं तो यहाँ खत्म होने से पहले और एक आयत इनमें इंक्लूड रहना था ये रुकू। तो इज्तिहादी है, इसमें है ना मेहनत लगे, मेहनत टॉपिक वाइज है ना मजमून वाइज है ना डिवाइड करके कुरान में रुकू। तो ये है ना रुकू। जनरली ना और एक डिवीजन कुरान में आता पारेंग का डिवीजन, 30 पारे हैं कुरान में, हम सब मालूम पारेंग का है ना जुज़ का डिवीजन। जनरली जुज़ का या पारे का डिवीजन के कैसा वर्ड यूज़ करना चाहिए, तो ये गैर तौक़ीफ़ी और गैर इज्तिहादी भी, इसमें मेहनत का भी लगता नहीं। पारेंग के डिवीजन को ये कोसे ये अल्लाह आलम को से ज़माने में कोसे इसमें पारेंग के डिवीजन, जनरली पारेंग का डिवीजन कौन भी करा अल्लाह आलम। जनरली एक मुसफ़ थी उसके पास, उन्हें ना 30 पार्ट्स को इक्वल डिवाइड करके उसमें है ना पारेंग का इजरा, ये जनरली गैर इज्तिहादी भी कहा, गैर तौक़ीफ़ी तो हैज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम को है ना पारेंग का भी क्या भी नहीं था, ये इज्तिहादी भी नहीं करके बोले। ये तो जनरली बाज इसमें है ना 13वां पारा भी 14वां पारा लिया तो तुम्हें 13 भी 14 पारा सूरह हिजर है। सूरह हिजर के ऐसी डिविजन्स करके रहती भोंडा अंदाज करके बोले जाएंगे पारेंग की डिवीजन के बाद। सूरह हिजर के खाली पहली आयत पारा नंबर 13 में है, पूरी सूरत दूसरी आयत से पारा नंबर 14 में। तो जनरली है ना विदाउट थिंकिंग कोई बोल रहा खाली इक्वल डिविजन्स करो, अम्मा पारा छोड़ दो 20 पर ऊपर तक है ना 10-10 पे जाएंगे है ना इक्वल डिविजन्स करके डिवाइड करो तो पारेंगे। ये वो रुकू के एतबार से है ना पूरे कुरान में है ना 114 सूरत है, वो तो मालूम ना 36 ऐसे सूरत हैं जो एक रुकू पर मुश्तमिल है। पूरे कुरान की 36 सूरत एक ही रुकू पर, पहला है ना सूरतुल फातिहा, वो तो हम ना, लेकिन यह है ना ये डिवीजन से परे हो एक सूरत जनरली है। उसके बाद अम्मा पारे में 30वां पारे में जनरली अम्मा पारे में 37 सूरत में 35 सूरत एक पारे पर मुश्तमिल, तो 35 आखिरी पारे के सूरह फातिहा ना ये, तो 36 सूरत पूरे कुरान की 114 में से एक पारे पर मुश्तमिल। जनरली लास्ट किया तो वो अंडरस्टूड बात, अम्मा पारा में है ना जो 35 सूरत है अबसा व तवल्ला से लेकर लास्ट तक, लास्ट के 12 तो 12-15 सूरत बहुत छोटी है, लेकिन उससे पहले भी जो अबसा से लेकर है ना होते ही 35 सूरत वो ना एक रुकू में आराम से पढ़ सकती नमाज के एक रुकू में, उससे है ना एक रुकू पर दो ही ना नाजियात भी नबा वो है ना दो रुकू पर मुश्तमिल। अभी बड़े सूरतां को आएगा तो जनरली बड़े सूरता में है ना 20 रुकू के है ना 2 सूरत हैं कुरान में, 20 रुकू, एक मक्की एक मदनी, उसमें भी उससे बड़ेगा तो 24 के ही वो उसमें भी है ना एक मक्की एक मदनी। उसके बाद है ना लंबी छलांग 24 के बाद 40 रुकों पर सबसे बड़ी है ना सूरत है ना सूरह बकरा है ना 40 रुकों में। तो ये रुकू का भी पारे का डिवीजन क्या बोले हमें रुकू गैर इज्तिहादी लेकिन गैर तौक़ीफ़ी, पारे का डिवीजन गैर तौक़ीफ़ी भी गैर इज्तिहादी का जा, इसमें इख्तलाफ करे जा रुकू में भी पारे में। तुम्हें है ना पर्सनल ओपिनियन से यहाँ से रुकू स्टार्ट होना था, यहाँ से होना था, तो ये इजाज़त है इसकी, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता को भेजता, इसके बाद के ज़माने में ना आदमियाँ के है ना एफर्ट्स है ये डिविजन्स करें। तो ये तो जनरली है ना हमारे दर्स में पहले बार आ रहा दर्स का उस रुकू का है ना उससे एक रुकू की इंट्रोडक्शन देला।
सेकंड क्या करोगे तो हमें एक सीरीज में देख ले करीब, पहले सूरतुल असर करे, उसके बाद है ना आयतुल बिर करे। जो सूरतुल असर का एक बीज का एग्जांपल देता है, सूरतुल असर बीज वो है ना पेरे का दोस्त है ना उसका एक दरख्त के मानून पूरा मुंतखब निसाब हमारा है स्टडी सर्कल का सीरीज के लिए, उसकी भी तशरीह है ना पूरा कुरान के में। तो जनरली हमें कैसा देखे सूरतुल असर के टॉपिक्स हमें आयतुल बिर में देखे लास्ट में क्या इल्लज़ीना ईमान के देखे 5 टॉपिक्स मैं क्या बोला था। ईमान है ना लास्ट में क्या देखे, ईमान अल्लाह के ऊपर, ईमान आखिरत के दिन के ऊपर, ईमान है ना फरिश्तों पर और किताबों पर और अम्बिया पर देखे 5 ईमान। यह है ना मैं ये करा अमल साले भी एक्सपेंडेड देखे, इंसानी हमदर्दी, इबादत के मामला है इंसानी, तवासो भी सब्र भी देखे, सब्र के 3 कंडीशन, जंग के समय, भूख और फ़ख्र फाक़े के समय, उसके बाद जिस्मानी तकलीफ पर, उसके तवासो बिल हक़ है ना इंडायरेक्ट रेफरेंस में बोला तुमने क्या। तो सेम टॉपिक्स है ना आज भी हमें देख रही है ना, सेम सूरतुल असर के जो 4 क्वालिटीज हमें डिस्कस करे थे पहले दर्स में, वो है ना इसमें उससे है ना ये पूरे मुंतखब निसाब का पार्ट 1 है आयतुल बिर भी सूरत लुक़मान। ये है ना इससे पहले है ना ये इसे स्ट्रेस करने से तुम्हें एक्सप्लेन करने से पहले ईमान के अमल साले के तवासे बिल हक़ तवासे बिल एक तर्जुमा कर लिया तो ये आसान है। ये वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, और याद करो जब हमने अता की थी लुक़मान को हिकमत कि कर शुक्र अल्लाह का, वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई भी शुक्र करता है वो करता है अपने भले के लिए, अपने नफ्स के भले के लिए। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जो कोई भी कुफ्र करता है वो तो जान ले तो अल्लाह गनी है और हमीद है। गनी फ्री ऑफ ऑल वांट्स कह जाओ इंग्लिश में, तुम्हारे कोसी फ्री ऑफ ऑल वांट्स। हमीद है ना उसमें फुल प्रेज वर्दी, तुम्हें है ना प्रेज करने की उसे ज़रूरत नहीं, उसकी हम सुनाने की ज़रूरत नहीं, वो उसके खुद के वजूद में है ना, खुद के एग्जिस्टेंस में है ना उसे प्रेज वर्दी करे। तो ये जनरली ये करे। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, और याद करो जबकि लुक़मान ने कहा था अपने बेटे से, वह हुआ यईज़ुहु कि वो उसे नसीहत कर रहे थे या वसीयत कर रहे थे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के साथ कभी शिरक मत करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। वो वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और एक बात नोट करके देखो तो यह है ना फर्स्ट चीज़ में इंट्रोडक्टरी हज़रत लुक़मान का इंट्रोडक्शन करा सर अल्लाह ये कहा बोलो। और याद करो जब हमने अता की थी लुक़मान को हिकमत, मैं हिकमत के ऊपर स्ट्रेस करके बात करता हूँ तो इस तर्जुमा हो जाए। और याद करो जब हमने लुक़मान को अता की थी हुई हिकमत कि कर शुक्र अल्लाह का, वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई भी शुक्र करता है अल्लाह का वो करता है अपने भले के लिए। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, जो कोई भी कुफ्र करता है तो जान लो अल्लाह गनी है और हमीद है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिबनीही व हुवा यईज़ुहु, और याद करो जब लुक़मान ने कहा था उनके बेटे से और वो उसे नसीहत कर रहे थे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक हरगिज़ ना कीजिए, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और हमने वसीयत कर दी है इंसान को उसके वालिदैन को लेकर। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, ख़ास तौर पर उसकी माँ जिसने उसे उठाए रखा मुशक्क़त पर मुशक्क़त या तकलीफ़ पर तकलीफ़ या कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेल कर। वफ़िसालहु फ़ी आमैनी, और उसका दूध छुड़ाना हुआ 2 सालों में। अनिश्कुर ली वालिदैक, क्या वसीयत किया था कि शुक्र करो मेरा, अल्लाह बोल रहा शुक्र करो मेरा और अपने वालिदैन का, इलैयल मसीर, और मेरी ही तरफ लौटना है। व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन, और अगर वो दोनों तुमसे झगड़े या जिहाद करे या तुम पर दबाव डालें, अला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन, कि तुम शरीक ठहराओ मेरे साथ किसी भी शय को जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, फला तुतीहुमा, तो उन दोनों का कहना मत मानो। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन उनके साथ रहो इस दुनिया में अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से। वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, और ताबे हो जाओ उस शख्स के रास्ते पर जो अपने आप को मेरे तरफ मोड़ चुका है। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, और मेरी ही तरफ तुम सबका लौटना है। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और मैं तुम्हें बता दूंगा या जितला दूंगा जो कुछ भी तुम कर रहे थे। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन, यहाँ फिर है ना हमें ये क्या ऑब्जर्व करके देखिए। पहला है ना हज़रत लुक़मान उनके बेटे की नसीहत करे, क्या नसीहत, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ हरगिज़ शिरक नहीं करना, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। उसके बाद ही तुम्हें ऑब्जर्व करके देखिए, वस्सैनल इंसान, अल्लाह का खुद कलाम स्टार्ट करता है। पहली नसीहत के बाद है ना यहाँ कंटिन्यू हुआ नहीं हज़रत लुक़मान की नसीहत, लेकिन अल्लाह उसका कलाम स्टार्ट करे, वस्सैनल, हमने नसीहत की थी। ये है ना जनरली कई को रीज़न मैं बोलता हूँ, हज़रत लुक़मान की एक नसीहत के बाद यहाँ फिर दूसरी नसीहत है, लेकिन बीच के 2 आयत है ना अल्लाह उसके तरफ से इजाफी कलाम डाला, वो कई को रीज़न, और फिर कंटिन्यू हो रहा है क्या, हज़रत लुक़मान उनकी बेटी की नसीहत।
یا بنیا انہا تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے جان لے اگر وہ جنرلی کیا ہے تو اعمال کر کو بولے، اگر وہ نیک بھی رندے خراب بھی رندے، نیک بھی رندے بد بھی رندے، اچھے بھی رندے برے بھی رندے، اگر وہ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ہم وزن ہو، خردلہ بولتے ہیں رائی کے دانہ، مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے کے برابر بھی ہم وزن ہو، فتکن فی صخرۃ، اور اگر وہ ہو چٹانوں میں یا پہاڑوں کے اندر گھس کو بھی وہ کام کرے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں یا فضاؤں میں بھی وہ جا کام کر رہے وہ عمل، او فی الارض، یا زمین پر، زمین کا تو زمین کے تہہ میں، زمین کے پیٹ کے اندر بھی جا کرے وہ، یاتی بہ اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اسے لے آئے گا تو کیا مطلب اللہ اس کا اجر دیتا، اس کا بدلہ دیتا، نیک رہے گا تو اس کا بدلہ دیتا، بد رہے گا تو اس کا بدلہ دیتا، اچھا رہے گا اس کا بدلہ اللہ دیتا، چاہے کانت بھی کرو تمہیں، یہ وہ نصیحت، دوسری نصیحت، یاتی بہ اللہ اسے لے آئے گا، قیامت کے دن اسے لے کو آتا، اس کا بدلہ دیتا تمہیں، یاتی بہ ان اللہ لطیف خبیر، اور یقیناً اللہ بہت لطیف ہے، لطیف جنرلی کیا بولتے ہیں باریک بین، خبیر باخبر ہے، اللہ سب چیزوں سے باخبر ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر اور بدی سے روک، ونہا عن المنکر، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جو بھی تجھ پر بیتے، جنرلی کیا امر بالمعروف ونہا عن المنکر، نیکی کا حکم دے بدی سے روک، اور اس پر ہے نا کیا بھی لالچ کیا بولتا یہ کرے گا تو ریزنٹمنٹ آتی ہے، اپوزیشن آتا ہے، کون بھی آسانی سے بات نہیں مانتا، اور صبر کر اس پر جو بھی کچھ بھی دے، کب یہ پورا آرڈر ہے، تواصی بالحق کے بعد ہے نا صبر کر، ان کے بیٹے کو نصیحت کرے صبر کر جو کچھ بھی تجھ پر بیتے، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت ہمت کے کام ہیں یہ دو چیزیں، ولا تصیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ کھلا اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے، جنرلی یہ ایک ٹائپ کا غرور یا تکبر کے ٹائپ کا شکل، منہ پھیر لینے کا، ہمیں بولتے ہیں منہ پھیر لینے کا، جنرلی تم نہ بولتے میں بات کرانا رہا میں نہیں بات کرنا چاہتا منہ ادھر پھر بات کرو، منہ پھیر لینے کا، نہ پھلا یا نہ پھیر اپنے گالوں کو لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چل زمین پر اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال فخور کو، تو اکڑنے والے یا فخر کرنے والے، اس میں لاسٹ آیا تھا نا وقصد فی مشیکا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرتے، تو بی ماڈریٹ ان یور واکس، زیادہ ہے نا زمین پر پاؤں پٹک کو نہیں چلو، بی ماڈریٹ ان یور واکس، انگلش میں ٹرانسلیشن کرو، میانہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، سلو لوور یور وائس، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور یقیناً تمام آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، یہاں کو آپ کو ترجمہ ختم ہوا، یہ ہے نا یہاں کو آپ کو دوسرا رکوع ختم ہوا، یہ ہے نا کیا حضرت لقمان ان کے بیٹے کو ہے نا نصیحت کرے تھے جنرلی، اس کا ہے نا پس منظر، لاسٹ ویک ہے نا اور ایک ہے نا پس منظر ہے نا، تو موضوع کر کو پوچھا موضوع کہتا ہے کیا ٹاپک، سورۃ العصر کا موضوع، تھرڈ انٹروڈکٹری ٹاپک، یہ دو کو آپ کو ختم ہوا، سو اس کی تشریح اس کی بھی بولتا ہوں، ایمان میں ہے نا ہمیں کیا دیکھے جنرلی، ایمان میں یہاں کیا دیکھے الا الذین آمنوا، یہاں کیا دیکھے ایمان فرسٹ ہمیں کیا دیکھے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر وہ ایمان میں جمتا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر وہ ایمان میں جمتا، اس کے بعد ہے نا کیا دیکھے اللہ کے صفات دیکھے، کیا دیکھے ہمیں لطیف ہے اللہ، خبیر ہے باخبر ہے اللہ، سب سے باریک بین ہے، حمید اللہ، اس کے بعد غنی، چار ہے نا صفات دیکھے اللہ کے ہم، یہ پورا ہے نا ایمان باللہ میں آتا، اللہ سورۃ العصر میں کیا دیکھے ہمیں ایمان دیکھے، اس میں کیا دیکھے ایمان باللہ آخرہ کو دیکھنا، ایمان باللہ میں ہے نا یہاں پھر اس کا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہے نا شرک نہ کو کر، پہلا پوائنٹ ایمان باللہ میں آپ اس کی کوالٹیز یا صفات دیکھے اللہ کے ہم، لطیف ہے، خبیر ہے، غنی ہے، حمید ہے، یہ چار چیزیں، اس کے بعد ہے نا اس کے بعد ایمان بالآخرہ میں کیا دیکھے، ایمان بالآخرہ میں کیا دیکھے گا تو جنرلی ہے نا ایک اللہ کے کلام میں کیا بولا الیہ المصیر کو کلام، میری ہی طرف لوٹ جانا ہے، ترجمہ ہم دیکھیں، اس کے بعد پھر بولا الا مرجعکم کرو، اور میری ہی طرف تم سب لوٹ کے رہو گے، اور میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ ایمان باللہ، اللہ کی طرف اس لوٹ نہیں رہا، کوئی ایمان بالآخرہ کے اوپر، یہ اللہ کے کلام میں حضرت لقمان کے کلام میں کیا تھا، ہمیں کیا دیکھے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی ہو تو اللہ اسے ہے نا لے آئے گا، آپ کو بولے اس سے کیا ہمیں کنکلوژن کاٹے گا، تو یہ انسانی اعمال جو ہیں یہ ضائع ہونے کی چیز نہ، ہمیں کردہ لے ہوگا ختم، ہمیں نا ہمیں کس قدر مانگ مار کو کھا لیا ہوگا ختم، اس دنیا کی زندگی میں ختم ہوگا نہیں گا، لیکن اللہ اسے لے آتا اس دنیا، وہ ہے نا کیا پوائنٹ، انسانی اعمال جو ہی جو انسان ایک اعمال کرتا ہے نیک رندے بد رندے، وہ ہے نا ضائع ہونے والی چیز نا، حضرت لقمان کے اللہ اسے لے آتا ہے، تو کہاں لے کس دن لے ہوا آتا، آخرت کے دن کے اوپر لے آتا، تو یہ پورا ہے نا عمل صالح میں جاتا ہے، ایمان بالآخرہ میں جاتا ہے، اللہ کے کلام سے میری طرف لوٹنا ہے ایک پوائنٹ، اس کے بعد حضرت لقمان کے کلام میں کیا تھا، انسانی اعمال ہے نا یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں، اللہ سے لے آتا، کس دن نہیں آتا، آخرت کے دن، ایمان بالآخرہ ہوا،
ईमान बिल रिसालत है ना, जनरली है ना, मैं बोलता हूँ ईमान बिल रिसालत का है ना, क्या भी डिस्कशन है लास्ट में, ईमान बिल रिसालत भी देखे हम, ईमान में थर्ड पार्ट है ना ईमान बिल रिसालत के, तीन भी मिला क्या, मलाइका, किताब भी, अंबिया। मैं क्या बोला था, ईमान बिल रिसालत तीन भी मिलकर होती है, ठीक है। तो है ना वही लाने वाले कौन, मलाइका या फरिश्ते, वो वही कौन सी शक्ल में रिकॉर्ड हो पाए, किताब की शक्ल में, किस पर नाजिल हुआ, अंबिया पर या रसूलों पर। तो है ना ये तीन भी मिला को ईमान बिल रिसालत होता। ईमान बिल रिसालत का यहाँ क्या भी मेंशन नहीं है, मैं बोल दूंगा कि उसका रीजन, ये नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी पॉइंट में बोल दूंगा। उसके बाद क्या है, अमल सालेह। अमल सालेह में हमें क्या क्या देखें, अपने माँ बाप के साथ है ना नरमी से पेश होकर को देखे, अमल सालेह में देखे। उसके बाद लास्ट में क्या देखे, कैरेक्टर वाला इंसान के देखे, क्या चाल में है ना नरमी से चलो, घमंड को करो, तकब्बुर मत को करो देखे, अपने गालों को लोगों के वास्ते मत फुलाओ करके देखे। उसके बाद है ना लोअर योर वॉइस करो देखे, अपनी आवाज़ को पस्त रखो करके देखे, लास्ट तर्जुमे में बोलो। तो ये सब चीज़ें हमको है ना अमल सालेह में जाती। तवासी बिल हक में है ना एक बड़ी चीज़ दिख डाले, कुरान की एक बहुत बड़ी चीज़ दिखे, वामिर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी के तरफ नेकी का हुक्म दो और बदी से रोको। ये पूरा अमर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर एक पेड़ की शक्ल में है, ये दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन पेड़ पूरे कुरान में 10 बार है ना कंटिन्यू आए हैं। इसके बाद ये नेकी की तरफ, नेकी का हुक्म दो, नेकी की तरफ दावत दो और बदी से रोको। इसके ऊपर एक हदीस भी है, लास्ट वीक भी मैं बोला था हदीस, अगर तुम्हें एक जुल्म हो रहा देख रही है, आपको तो बदी होते देख रही, तो है ना तुम्हारा फर्स्ट एक मोमिन का है ना फर्स्ट है ना, एक ईमान वाले का फर्स्ट ये क्या होता है, उसे है ना हाथ से रोकने ताकत है, हाथ से रोकने। अगर नहीं रोक सकता, उससे उतनी फिजिकल एबिलिटी नहीं है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है, तो जबान से रोके जा, लिसान से रोके जा, जबान से रोकना। दूसरा ये जबान से रोकना की उधर से मैं बोलना, ये जो करने से गलत करनी खड़ा करो। अगर उससे भी एबिलिटी नहीं है, मैं ना जबान को बोलने से तुम्हें है ना टॉर्चर, ये वो परसिक्यूशन हो रहा है, तो तुम्हें है ना लास्ट तक जाना, दिल में सोच लेना है क्या भी हो रहा, गलत हो रहा, और उसके ऊपर अफसोस रहना, मैं क्या भी करने हो रहा नहीं इसे। यह हुजूर क्या बोली, सबसे लोएस्ट ईमान का दर्जा है। अगर उससे कंक्लूजन क्या निकले, अगर वो भी नहीं आया दिल में, तब जुल्म देख रही हूँ तुम्हें, ये दिल में भी नहीं आया और जो हो रहा गलत हो रहा, मैं इसे रोकना चाहता था लेकिन मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो ईमान नहीं है करके बोले जाते दिल के अंदर। मुस्लिम हो सकती है ना, मोमिन नहीं हो सकती, ईमान नहीं है दिल के अंदर। तो ये हदीस है ना, ये हदीस मामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी की तरफ बुलाओ और बदी से रोको, ये हदीस भी इसे अप्लाई करते। पूरे कुरान में है ना ये एक पैर हो कोई शक्ल है ना, ये आयत 10-12 को है पूरे कुरान। ये तवासु बिल हक है, तवासु बिल सब्र में क्या देखा, वस्बिर अला मा असाबक को देखा, और सब्र कर जो भी तुझ पर बीतेगा, ये तवासु बिल सब्र होगा। वहाँ लास्ट की आयतुल बिर में क्या कहते हैं, वस्साबिरीन फिल बअसाई वज़र्राई वहीनल बास करके देखते, वहाँ भी तवासु बिल सब्र डायरेक्ट था, यहाँ भी तवासु बिल सब्र डायरेक्ट, वस्बिर अला मा असाबक, और सब्र कर जो भी कुछ तुझ पर बीते, ये है ना तवासु बिल सब्र। तो ये 4 क्वालिटीज, ईमान, अमल सालेह, तवासी बिल हक, तवासी बिल सब्र, ये इंट्रोडक्टरी मुंतखब निसाब की ये 4 टॉपिक्स पर स्ट्रेस उससे ये भी लीजिए। आयतुल बिर में भी है 4 टॉपिक्स, सूरतुल असर के आयतुल बिर में भी है, सूरह लुक़मान में भी है। हमें मालूम है क्या आया, ईमान में है ना, ईमान बिल्लाह भी आया, ईमान बिल आखिरा भी है। अमल सालेह में देखें हमें क्या क्या है, तवासी बिल हक, अमर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, तवासी बिल सब्र, वस्बिर अला मा असाबक, ये 4 क्वालिटी। इसके बाद जनरली अब है ना थर्ड इंट्रोडक्टरी टॉपिक को बोलेगा, तो मौजू को बोलेगा। मौजू को तो क्या एक्सप्लेन करता है ना, दर्स नंबर 1 सूरतुल असर में हमें मौजू क्या कहते हैं, राह निजात करके बोलेगा। ये है ना हमारे एक इंसान को है ना, ये खसारे से ये तक, इससे जो ह्यूमन ट्रेजेडी का वर्ड बोला, उससे बचने के 4 क्वालिटीज़ देखा। उसका मेन मौजू क्या था, वो सूरह राह निजात। हमें है ना एक इंसान है ना, ये टोटल इंसान ये खसारे में जो जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, उससे कैसा बच सकती है, वो उसका सोल्यूशन था उसमें। सेकेंड इसमें आयतुल बिर में क्या था, उसका मौजू क्या था, नेकी की हकीकत, क्या आदमी नेकी को समझ बैठी, कुरान असल में क्या नेकी को बोल रहा है, उसको बोले तो मौजू है ना आयतुल बिर का, राह सूरतुल असर का राह निजात। सेकेंड इसका नेकी की हकीकत के आयतुल बिर। यहाँ क्या मतलब हिकमत कुरानी के असासात करके बोले, हिकमत कुरानी के जो मेन पिलर थी, कुरान के जो हिकमत है, कुरान के जो फ़लसफ़ा करके बोल जाए, फिलॉसफी ऑफ कुरान का है ना, उसके मेन प्रिंसिपल्स या मेन पिलर्स है ना, यहाँ है ना, ये इसका मौजू। मैं बोलता हूँ जनरली क्या हिकमत कर गया है हमें, मैं तर्जुमे में बोलता हूँ जनरली हिकमत या कुरानी के असासात, इसका मौजू, इसका टॉपिक है, इसका उन्वान ये दर्स का। हिकमत को तो क्या कर बोले जाओ, तो जनरली ना एक सिंपल सेंटेंस में हिकमत डिफाइन करना हो तो एक चीज़ सही या गलत होने डिसाइड करने है, उसे हिकमत करती है। एक चीज़ है ना, ये सही या गलत हो डिसाइड करना खुद आदमी, वो हिकमत करती। नॉर्मल चीज़ है नमाज छोड़ने का, गलत नमाज पढ़ने का, सही, ये पुराना सबके अंदर था। जो मुश्किल चीज़ है जो लोगों को समझ में आने आती है, उसका है ना एक नॉलेज आ जाने का, आदमी को एक एबिलिटी आ जाने को, उसे अल्लाह हिकमत दिया जाए, और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट करके बोले जाए। हिकमत है ना किसी तरह अगर दिया ले अल्लाह, तो बहुत बड़ा गिफ्ट करके बोले जाए। जनरली यहाँ रखते हैं ना, आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनेगा तो यहाँ फिलोसफिकल एक पॉइंट बोलता हूँ, हिकमत में भी इसका ऑपोजिट है ना, एक फलसफा अगर बोलता, फलसफा या फिलोसफी, हिकमत में भी फिलोसफी में वेरी सिमिलर टर्म्स, क्या डिफरेंस करके बोलते जनरली है ना, तुम्हें ही एक जनरली तुम्हारा अतराफ एक यूनिवर्स है, ये फलसफे का बोलो, उसमें क्या फलसफा है, इंग्लिश में बोलते फिलोसफी, उसका क्या माना बोलो।
तुम्हें जनरली है ना ये दुनिया की है ना जो मिस्ट्रीज को बोलती मैं कौन, ये यूनिवर्स हमेशा था कि एक पॉइंट को बनाए, ये यूनिवर्स हमेशा रहता है कि एक पॉइंट को खत्म हो. अगर एक पॉइंट को बनाया तो कौन बनाने वाला, मैं उसके साथ क्या रिलेशन में, म्हणजे उन्हें कौन ये बनाने वाला पूरे यूनिवर्स, म्हणजे भी उन्हें बनाया सी कोई भी और बने. ये लाइफ है ना, मैं है ना जानवर पूरा है ना एनिमल्स के बोले जाए बायोलॉजी के इसमें हमें भी एनिमल्स के अंदर आज मैं भी एक है ना हैवान की जानवर की मेरा कुछ मैं क्या तभी अलग. अगर कुत्ता है एक बिल्ली है मैं भी उसके एनिमल बायोलॉजी कैटेगरी में मैं भी एनिमल्स में जाता हूँ, लेकिन उसके भी मेरा फर्क है कि उसकी जिंदगी की मेरी जिंदगी की मेरा कहते अलग मकसद. ये सारे है ना जो मिस्ट्रीज को बोलती है ये है ना अकल के हिसाब से सोच को बाद में मंतिक करती है. और एक वर्ड मंतिक को तो लॉजिक करके बोले जाए, क्लासिकल लॉजिक करके बोले जाए, ये लॉजिकल रीजनिंग करके बोले जाए. ये अकल भी मंतिक यूज कर को ये है ना ये आंसर है ना ये जो क्वेश्चंस में बोले आप ये मिस्ट्रीज को बोला इसके आंसर हम ढूंढने का फलसफा है. ये बहुत सारे वेस्टर्न में फलसफा गुजर को गैलीलियो हो है, सोक्रेटिस हो है, इनोपुर है. जो अकल भी मंतिक अकल का तो थिंकिंग भी लॉजिकल रीजनिंग यूज कर को ये सारे आंसर्स ये जो क्वेश्चंस में बोले आप ऐसे बहुत तमाम क्वेश्चंस, रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ये रियलिटी ऑफ गुड एंड बैड, ये अब सही एक चीज़ सही ये चीज़ गलत कौन डिफाइन कर को वो हमारे अंदर खुद आ. तो ये पूरे रियलिटी से ना अगर थिंकिंग मंतिक से भी है ना अकल से है ना जो जर्नी लेता जो वो आंसर ढूंढने की जर्नी वो फलसफा का जाए. सेम चीज़ फलसफा हिकमत में भी क्या है, सेम चीज़ इसमें भी अकल की यूज़ होती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जोड़ लो हिकमत में वो है ना फितरत इंसानी का. फितरत इंसानी का तो क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस तो ह्यूमन नेचर के रखते हैं ना अल्लाह है ना. मैं बोलता हूँ कैसा डिफरेंस करो फलसफे बीच में, फलसफे में खाली अकल जाती है, खाली थिंकिंग भी लॉजिकल रीजनिंग जाता है ये आंसर ढूंढने. यहाँ है ना हिकमत में है ना फितरत को बोल देना एक एडिशनल चीज़ ऐड होती. फितरत को रहता है ह्यूमन कॉन्शियस या ह्यूमन नेचर को बोल रत्ती ह्यूमन नेचर में या ह्यूमन कॉन्शियस में रत्ती चीज़ अल्लाह खुद डाल. मैं बोलता हूँ सही भी गलत के बीच में फ़र्क करने का हर आदमी के अंदर खुद देखो है. अब मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल कैसा, मिसाल के तौर पर है ना सच बोलने का सही, झूठ बोलने का गलत. हम ना मंजे में मालूम इनको मालूम दोनों सबको मालूम प्रूफ कर सकती हूँ. तो मैं सच बोलने का सही, झूठ बोलने का गलत, इसका इनजारा इसे मान जाना, इससे 100 रुपये गिर गए मैं उठा कर रख लेने का गलत, उसे वापस देने का सही, ये अंदर से मालूम लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते. सच बोलने का सही, झूठ बोलने का गलत है ना मंतिक के हिसाब से लॉजिकल रीजन के हिसाब से सोचने का तो तुम्हें है ना होता नहीं, प्रूफ करने छोटा नहीं. अब है ना हमारे अंदर खुद मालूम हमारे कॉन्शियस को फितरत को सच बोलने का सही प्रूफ करके दिखाओगे तो नहीं होता. इसे झूठ बोलने का गलत क्यों गलत तो प्रूफ करने नहीं होता. जो चीज़ा फितरत के अंदर है ना कुछ चीज़ है ना अल्लाह है ना विदाउट प्रूफ डाल रहा है, मैं विदाउट प्रूफ मान लेती हूँ चीज़. ये सेम टॉपिक पर है ना हम है ना हमारे फितरत के अंदर एक मालूम क्या होता है, एक बहुत बड़ी हस्ती है उन्हें चाहिए ये निज़ाम पूरा चला रहा सो पूरे इसके अंदर उसके हुक्म में जकड़ को इंसान. सूरज है ना अगर ईस्ट से निकल रहा वेस्ट में डूब रहा उसके से सूरज अगर उसके तरफ से गर्मी छोड़ रहा उसके बाद बारिश आ रही है पूरा है ना उसके निज़ाम से चल रहा. अगर उन्हें चाहता तो सूरज ईस्ट से निकलता वेस्ट में ये होता, वेस्ट से निकलता या ईस्ट में ये होता. अगर उन्हें चाहता तो सूरज है ना अगले सुमान से ठंड भी छोड़ सकता. पूरे है ना चीज़ें उसके इसमें हम ना हमारे नेचर में मालूम हो कॉन्शियस से हम ना मालूम. अभी बोले जाए इंग्लिश में भी हम एच कर को नहीं, मुसलमान आज कर को नहीं, फॉरेनर्स भी बोलती कैपिटल जी का गॉड लिखती हूँ एक स्मॉल जी के गॉड्स भी गॉड एस करके लिखती. कैपिटल जी का गॉड उन्होंने भी एक ही चेक करके मानते. ये दूसरा गैर कौमा में है महादेव करके उन्होंने एक ही चेक मानते. उसके बाद देवी भी देवता बहुत सारे हैं उन्होंने मानते, महादेव एक ही चेक मानते. ये ह्यूमन नेचर फितरत इंसानी के अंदर अति चीज़ें अल्लाह खुद डाल है वो है ना. अगर वो प्लस अकल है ना ये इसके गुत्तियाँ को ये यूनिवर्स के है ना मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का उसे हिकमत कहते. तो हिकमत में क्या आया अकल प्लस फितरत को बोला. फितरत का दिल से निकलते दिल में अंदर होते दिल में तुम ना माना मरता सही गलत करो. अकल प्लस माइंड प्लस हार्ट करके बोले जा, माइंड प्लस सोल करके बोले जा. किसे हिकमत को. फलसफे को खाली माइंड का जा, माइंड डायरेक्ट करता सो. फलसफे में खाली माइंड आंसर ढूंढता सो. यहाँ भी माइंड आंसर ढूंढता लेकिन ये ना किसके गाइडेंस पर ढूंढता, खल्क के या हिकमत फितरत इंसानी की गाइडेंस पर. हिकमत प्रॉपर हमें दो चीज़ें होना, एक अकल बोला अकल सलीम भी फितरत सलीमा में प्योर अनकरप्टेड है ना फितरत, उसके अंदर मशकों को नहीं रहना हो, उसके अंदर करप्शन नहीं आ करना फितरत के अंदर. पर मैं ना माइंड है ना पूरे इससे पाक रहना प्योर माइंड. अकल सलीम भी फितरत सलीमा ये दो चीज़ें आएगी तो एक आदमी फितरत हिकमत है कर बोले. हकीम इंसान या दाना इंसान कर बोले, हिकमत या दाना ही कर दो, दो वर्ड्स यूज कर. तो ये डिफरेंस फलसफे में भी हिकमत क्या डिफरेंस बेसिकली यहाँ अकल यूज़ होती है. दुनिया के मिस्ट्री सुलझाने है ना यहाँ अकल यूज़ करती. अकल भी मंतिक का जा लॉजिकल रीजनिंग. यहाँ अकल प्लस मंतिक भी है ना फितरत इंसानी हिकमत हो. फितरत इंसानी को तो जो खुद मालूम पड़ती तुम्हें ऑलरेडी मालूम उसे विदाउट प्रूफ तुम जान सकती. अब सच भी है ना झूठ का एग्जाम्पल है सही और गलत का तुम्हें ऑलरेडी है ना तुम्हारे अंदर मालूम तो वो यूज़ कर ले को ना ये दुनिया के है ना ये एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री सॉल्व करने के वो हिकमत का. अब है ना तर्जुमे को अब मैं बोलूँ इससे 4 इंट्रोडक्टरी पॉइंट और एक बोलने को बोला. तो जनरली हमें आयतुल बिर में क्या देखते हैं शान नुज़ूल या 55 क्या आता था वहाँ क़िबले का चेंज था. याद है मैं बोला था क़िबला चेंज था. लईसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब का दस
नेकी यही नहीं है कि तुम मोड़ दो अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की जानिब। तो वहाँ पस मंजर या शान नुज़ुल कई को नुज़ुल हुई थी, उसको तो क़िबला, उसका क्या ओरिजिन था, उसको तो क़िबला चीज़। यहाँ कौन शान नुज़ुल या पस मंजर है, तो एक शख्सियत है, वाक़या नहीं है, शख्सियत है, हज़रत लुक़मान। इसमें है ना हज़रत लुक़मान के बारे में बाज़ इसमें है ना इख्तलाफ ही मैं बोलता हूँ। इख्तलाफ का जो टॉपिक है वो क्या है, तो उन्होंने कौन थे और कहाँ वाले थे इसको। बाज़ इमामा बाज़ मुफ्तियाँ क्या ये निकालेंगे, तो बाज़ मुफस्सिरीन क्या निकालेंगे, तो जनरली उन्होंने हबशी कर को निकालेंगे। उन्होंने हबशी कर को, हबशी अबिसिनिया वाले उन्होंने नोबिया कर को एक रीजन था इजिप्ट में भी, सुडान की बॉर्डर में, तो वहाँ वाले उन्होंने पेशे के हिसाब से कारपेंटर को बोलते रतिबाज। ये है ना, मैं भी इस पर ये होता मैं मेरे को इस पर चला, उन्होंने पेशे के हिसाब से कारपेंटर थे इसको। और एक बात मुफस्सिरीन क्या बोलती है, तो जनरली है ना कौम आद थी ना, जिसे हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, कौम आद जब डिस्ट्रक्ट हो गई थी, उससे रत्ती आदमी वहाँ से निकले जो नेक आदमी थे, उन्होंने वहाँ को यमन में बसे। यमन में है ना बस को है ना, इन्होंने एक बादशाह थे वो कौम आद के आद सानी कर को बोलती, उससे थे ना कौम समूद है, तो उन्होंने एक बादशाह को बोलती। तो इसमें इख्तलाफ है। जनरली मेरा जो है ना इस पर कि उन्होंने पेशे के हिसाब से कारपेंटर थे। यह है ना इख्तलाफ की बात। सही बात है ना, पूरे जने जो इख्तलाफ नहीं है हज़रत लुक़मान के बारे में, वो बात क्या होता है, ना इन्हों कोई भी नबी थे, ना इन्हों कोई भी नबी के पैरोकार थे बोलते, ना इन्हों कोई नबी थे, इन्हों नबी नहीं थे, ना कोई भी नबी के पैरोकार हैं। ठीक है, तो जो इन्हों इनके बेटे को अगर नबी थे तो है ना ऐसी चीज़ों का भी उन्होंने तस्कीरा करते हैं, उनको मौत से पहले जनरली और एक ये होता है जो नसीहत देखे मैं, ये मौत की टाइम की वसीयत करके बोल जाए, उनके इंतकाल से पहले उनके बेटे को वसीयत करनी चाहिए। अगर उन्होंने नबी होते हैं तो जनरली है ना, यहाँ से मैं कंक्लूड कैसा करेगा, अगर उन्होंने नबी होते तो ऐसे ऐसी बातें जन्नत जहन्नम का भी तस्करा करते हो, ऐसे ऐसे बातें करते जो खाली नबी को मालूम होती, वैसे भी उनके बेटे को बात यहाँ है ना, पूरा उस जन्नत जहन्नम के तस्करे से पूरा खाली है, क्या भी नहीं है। जनरल एक दाना इंसान या हकीम इंसान, एक वाइज मैन है ना, एक बच्चे को क्या नसीहत करता वो अच्छे से। और अगर वो किसी के नबी के पैरोकार होते तो है ना, अल्लाह के साथ शिर्क न कर बोली, उसके बाद नबी के इताअत कर, नबी को ओबे कर को भी वो बोलते थे, वो भी बोल को। तो जनरली एक कंक्लूजन क्या आएगा, हज़रत इक्रिमा है ना, उनका एक है ना वो इंडिविजुअल खोल के आएगा तो इन्होंने नबी थे, भाई पूरे मुफस्सिरीन का क्या आएगा, तो ना इन्होंने नबी थे ना नबी के पैरोकार थे। ये तो पूरा रुको है ना वो टॉपिक से खाली, उसने है ना ईमान बिल रिसालत का है जिक्र नहीं है। ये तो इन्होंने नबी भी नहीं थे, नबी के पैरोकार भी नहीं थे, नबी के फॉलोअर भी नहीं थे। नहीं, दूसरी जगह काम नहीं है। हज़रत लुक़मान का यहाँ सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान का। तो यह आपको 4 इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स है। इसके बाद है ना आप तर्जुमा शुरू। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, और याद करो जब हमने अता की थी लुक़मान को हिकमत कि कर शुक्र अल्लाह का। हिकमत के बारे में मैं तुमने बोला, क्या हिकमत भी फ़लसफ़े में डिफरेंस है, ये मौजू चाहिए का कुरान के है ना हिकमत कुरानी के असासात या पिलर्स, ये जो बेसिक फाउंडेशन से कुरान की फ़िलासफ़ी, कुरान का फ़लसफ़ा, कुरान की फ़िलासफ़ी है ना, जो कुरान फ़िलासफ़ी के टर्म्स में बात कर रहा, और कुरान जनरली कैसे बहस करता, कैसे आर्गूमेंट्स देता करता, वो जनरली तुम्हारा अकल के बदले है ना फितरत से जाग लगना, फितरत में तुमने ऑलरेडी चीज़ें मालूम होती है, वैसे है ना आर्गूमेंट्स करता कुरान। तो उसने बोला इसमें हिकमत को है ना फितरत उसके साथ जुड़ना हो, अकल भी मंतिक के साथ फितरत जुड़ेगा तो हिकमत आते हैं। तो कुरान वैसे दलाइल देता, वैसे आर्गूमेंट्स करता, वैसे प्रूफ देता, जो डायरेक्ट तुमने फितरत में मालूम होना, अकल भी मंतिक यूज़ करना है तो एक बार कन्फ्यूज हो जाता, तो वैसे देता। और याद करो जब हमने अता की थी लुक़मान को हिकमत या दानाई कि कर शुक्र अल्लाह, हिकमत के बारे में हमने मालूम हुआ, हज़रत लुक़मान को अल्लाह है ना हिकमत ज़्यादा है, बोल रहा है इंट्रोडक्शन करके बोले जाए हज़रत लुक़मान को कि कर शुक्र अल्लाह का। शुक्र का तो क्या, यहाँ एक ही एक सेंटेंस में हिकमत के बाद शुक्र करेगा, तो हिकमत का सबसे बड़ा तकाजा, हिकमत का सबसे बड़ा नतीजा अगर बोले जाए वो है ना एक आदमी के अंदर शुक्र आ जाता। मैं बहुत दूँ कैसे शुक्र का तो जनरली क्या डिफाइन कर जाएगा, यहाँ मेरे कॉन्सेंट्रेशन सुने तो ये मेरे एडवांस टॉपिक है। शुक्र जनरली क्या होता है, एक जज्बा करके बोले जाए, जज्बा का है ना तुम्हारे दिल के अंदर से एक जज्बा निकलता। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मुझे कहता भी मदद करे, मेरी कुछ तब तकलीफ में है तो मुझे तकलीफ से निकाले, क्या तभी प्रॉब्लम रहने, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, क्या तभी किसी तभी कौन तभी मदद करे, उन्हें उसके है ना उसकी मदद करे ना ऑपोजिट लेने वाले की मदद, उसके दिल से अंदर एक जज्बा निकलता, उसे जज्बा तशक्कुर का जा, नहीं तो शुक्र का जा। शुक्र का और एक नाम करके बोला जा जज्बा तशक्कुर, मैं वो वर्ड्स यूज़ करता हूँ, जज्बा तशक्कुर, शुक्र करके समझ लो। तो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी किसी तरह हेल्प करे, उसके दिल में है ना फर्स्ट दिल से निकलना, जज्बा तशक्कुर दिल से निकलता, उसके बाद जबान पर बैठा, शुक्र बिल खल्क कती दिल से निकलने वाला, उसके बाद शुक्र बिल लिसान कती जबान पर बैठा, शुक्रिया आपका, थैंक यू, ये हो गया दिल से निकलता है ना, इसको भी आप इस पर भी आप जनरल ये कब ये है ना आदमी की मदद करेगा अगर है ना ये है ना शुक्र जो है फितरत इंसानी की सेहत की अलामत करो बोले जाए, इसको है ना प्रिय एक्सप्लेन करो। तुम्हें अगर तुम्हारे दिल में शुक्र आ रहा है तो एक आदमी के वास्ते, तो तुम्हारी है ना सेहत या फितरत को जो मैं बोला नेचर करो वो है ना अच्छी है, उसमें मस्का को नहीं, उससे है ना करप्ट हो को नहीं, परवर्टेड हो को नहीं करो। परवर्ट हो कोई तो शुक्र नहीं आता,
अगर से ये फितरत आदमी की परवट हो गएगा तो शुक्र नहीं आता। ये शुक्र है ना आना लाजमन, ये है ना सेहत, फितरत के सेहत की अलामत करके बोला। जनरली है ना जानवरों के अंदर भी है, ये भूखी गई है उसे बन को डाली, बकरा है बन को डाली, उसे काम भी चलने फिरने होता नहीं। तुम्हें उन्हें बहुत प्यासा है, प्यासा भूखा है, उसे एक बकेट में उसके सामने पानी ले लगा करके उन्हें पिए के बाद तुम देखता सुन उसके आंखें से अच्छा ना जज्बा तशक्कुर तुम्हें झलकता। या जानवरों के अंदर भी है, ये इंसानों के अंदर भी कब रहता है तो तुम्हारी फितरत है ना पाक है, फितरत सलीम अगर बोले हम, फितरत इंसानी सलीम है तब है ना पाक है तो तब है ना शुक्र निकलता। अगर नहीं है मश्क हो गया, करप्टेड हो गया, परवर्टेड हो गया फितरत या नेचर या कॉन्शियस का तो शुक्र नहीं निकलता। जनरली है ना ये है ना दिल के हिसाब से है ना शुक्र निकलता, दिल से है ना तुम्हें शुक्र निकले। उसके बाद है ना हिकमत को क्या बोला उसमें, दिल से शुक्र ये फितरत या दिल की है। उसके बाद अकल करके बोले, अकल का क्या काम होता है, अकल है ना मेरा हकीकी मुनिम कौन को पहचानने का एक इंपॉर्टेंट, मुनिम या मोहसिन या मुरब्बी करके बोलती मेरा रब कौन करो। इसका एग्जाम्पल देखो समझाएगा तो कैसे होता है। अब एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है ना, छोटा होता है एक 2 साल का बच्चा है, वो एक छोटे बच्चे का माइंड इतना डेवलप हो करता है, उसके मेरा सब कुछ कौन करके समझता, उसके वालिदैन करके समझता। मेरे बचाने वाले कौन, मेरे वालिदैन, मेरा मुझे खाना डालने वाले कौन, मेरे वालिदैन। क्या तभी प्रॉब्लम हुई, एक बच्चा उसकी माँ के सीने से जाकर लगा तो उन्हें क्या होता, मैं खिले में आगा कर समझता। उससे उन्हें उसकी पूरी थिंकिंग कैपेसिटी क्या आती है कि मेरी वालिदैन मेरे सब कुछ करो, मेरा प्रोटेक्टर्स भी होने चाहिए, मेरे सब कुछ होना चाहिए मेरे वालिदैन को होना। वो है ना जज्बा तशक्कुर वालिदैन के वास्ते उठता है उसके दिल में, जज्बा तशक्कुर उसके दिल में वालिदैन के वास्ते। जैसा बच्चा बड़ा होता नहीं भी उसे समझ में आता, उसकी अकल बढ़ती है उसे समझ में आता नहीं भी मेरे वालिदैन है, मेरे भाइयाँ भी ही, मेरे भाना भी ही, मेरे चाचा या मामा है, मेरा ख़ानदान भी है, मेरा ये ख़ानदान है, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेशन ही है पूरा ही करके। उसके बाद आप भी क्या करते हो, मेरा है ना कम्युनिटी है, मेरी कौम है, अगर आप बड़े हो सकता आप भी कौम के बेस कौम के वास्ते से मेरी प्रोटेक्शन, मेरा प्रोटेक्टर्स, मेरा प्रोवाइडर्स कौम करके भी समझ, कौम भी है मेरी। अब भी बड़े होगा तो मेरा वतन भी है भी, ये भी मेरा प्रोटेक्टर, मेरा ये करके बोले जाए। बढ़ते बढ़ते है ना एक्सट्रीम लेवल कहाँ तक जा सकती है, तो ये यूनिवर्स के सब कुछ जो लॉस चल रही है ना वो भी मेरा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं फिर एग्जाम्पल, सूरज है, सूरज से कितने निज़ाम जो हम ना है ना सर्वाइवल के लिए नेसेसरी चल रही, सूरज से है ना धूप बारिश आती, हवाएं चलती है सूरज से, बारिश आता, बारिश है ना फिर वापस कंडेंस होकर ऊपर जाता सूरज के से। बहुत सारी चीज़ें है ना सूरज के वजह हो रही, चांद के वजह से, सब चीज़ का है ना चुपके अल्लाह बना को नहीं, एक है ना एक है। तो अगर है ना साइंस की इंतहा में आकर एक आदमी समझ लिया क्या कर को कि पूरे जो नेचर के लॉज ही है ना वो मेरे एग्जिस्टेंस के वास्ते ही, तो जज्बा तशक्कुर उसके वास्ते उन्हें बढ़ता, हर चीज़ के वास्ते बढ़ता, हर चीज़ को है ना तुम्हें है ना जज्बा तशक्कुर का और एक क्या करता, शुक्र का आगे क्या करता, तुम्हें एक जबान से बोल रही शुक्रिया करो, दिल में रहता तुम्हारा, लेकिन और एक तकाजा क्या करता, मैं भी इसके वास्ते कुछ करना, तुम्हें मदद करें, मैं भी मेरे दिल में क्या था, मैं भी इसके वास्ते कुछ करना भी, जज्बा तशक्कुर वैसा भी ये कर ले। माँ बाप के वास्ते उनकी खिदमत कर को एक पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक हिस्सा है ना उसकी उनकी है ना उनको खिदमत कर को उनका है ना उनको एक शुक्र दिखा सकते हैं। हर चीज़ को एक है ना एक कौम के वास्ते, वतन के वास्ते एक खिदमत कर लो या को एक शुक्र का जज्बा दिखा सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी चीज़ आ रही, अब जैसे सूरज है, सूरज से भी हम चल रहा करके मेरे दिमाग में आ गया अकल से, सूरज है, सूरज को है ना मैं क्या शुक्र अदा कर सकता हूँ। जनरली है ना अगर सही में अकल भी है ना ये प्रॉपर ये करने का, तो जाहिलियत के समय में क्या हो जाता, ये जज्बा तशक्कुर जो है सूरज के वास्ते वो जज्बा इबादत में बदल जाता। क्या भी करने होता नहीं, मैं सूरज को हाथ जोड़ को खड़ जाती, सूरज का ये नेचर वर्शिप होती, गई को कर रही, सूरज को कर रही, चांद को कर रही, नदियाँ को कर रही, तालाबों को कर रही। तालाब को मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ठीक है, तो मेरे एग्जिस्टेंस के वास्ते वो भी एक रोल प्ले कर रहा, सूरज भी मेरे एग्जिस्टेंस के वास्ते एक रोल प्ले कर रहा। मैं जज्बा तशक्कुर से कैसा भी नहीं दिख सकता, क्योंकि तो बहुत बड़ी हस्ती, सूरज को मैं क्या कर सकता हूँ। ये अच्छा ना जाहिलियत के मैं सूरज जो है ना, सूरज जज्बा तशक्कुर है ना, जज्बा इबादत हो जाता, हाथ जोड़ को खड़ जाता, ये गलत करना। यहाँ है ना अकल का तुम्हारा सही टेस्ट ये लगा, असल मुनिम को पहचाना, सूरज है ना सब जो नेचर में सब कुछ चल रहा, जो नेचर में चल रहा वो हम ना क्या माना, ये हस्ती चला रही, वो हस्ती के हुक्म का बगैर चलता नहीं, वो मुहैया खो को है सो वो एक टाइम लिमिट तक ही, वो भी वो हस्ती डिसाइड करता। वो सूरज राइट ईस्ट से आता वेस्ट में डूबता, वो भी है ना एक हस्ती, अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी अगले सुबह से है ना अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो सूरज नहीं आता, वैसा होता। वो है ना ये समझने का इंपॉर्टेंट मोमिन के वास्ते है ना, यहाँ है ना आपको अप्लाई करना अकल है ना, असल मुनिम को पहचानना। सूरज ने चला रहा मेरी जिंदगी, सूरज भी इंपॉर्टेंट मेरा ये लाइफ का फैक्टर, लेकिन सूरज को चलाने वाला कोई, उसे पहचानने की जरूरत, ठीक है। तो जज्बा तशक्कुर है ना सूरज के वास्ते जज्बा इबादत में बदल जाता। असल मुनिम को पहचाने के बाद जज्बा तशक्कुर जज्बा इबादत में बदलना, अल्लाह को पहचाने के बाद पूरे निज़ाम में चल रहा सो अल्लाह की नेमत गिनना क्या है, तो हम कंप्लीट करने होता नहीं, नेमत गिनने होते नहीं, उतने नेमत आते हैं। नेमत को जज्बा इबादत करने के बदले, नेमत को इबादत करने के बदले हमें पहचानने की जरूरत क्या, असल मुनिम को नहीं, कौन चला रहा उसको। तो दिल की गहराई से क्या निकला, जज्बा तशक्कुर, अकल का जब पहुंची असल मुनिम को पहचान, ये दो कॉम्बिनेशन को क्या हुआ, हिकमत हुई। तो वह तकाजा, हिकमत का सबसे बड़ा तकाजा क्या, शुक्र करने का।
ہم نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت کی، کر شکر اللہ کا. شکر کو تو دو چیزیں بھی ہو گئے، دل سے قلب سے فطرت سے ہے نا شکر بھی نکل رہا. شکر کانجا کو لگ رہا صحیح سے چل رہا، اس سے کیا یوز ہو رہا؟ ہمارے عقل یوز ہو رہی. کون میرا منیم، کون میرا رب کر کو. سورج میرا رب نہیں، سورج سے میری لائف چل رہی ہے امپورٹنٹ پارٹ، لیکن سورج کو کنٹرول کرنے والا بنانے والا کون؟ یہ چھلانگ مارنے کی ضرورت. یہاں آپ کو کھٹ جاتی پورے ہے، یہ سائنس کی انتہا کو آپ کھٹتی ہیں فلاسفی میں. یہاں سے ہے نا اصل رب کو، سورج سے اصل رب کو پہچاننے کی چھلانگ ہے نا، وہ حضرت ابراہیم ہے. سورہ انعام میں آتا حضرت ابراہیم نے سوچتے ہیں تارے کو دیکھتی شاید یہ میرا رب رہیں گا. اس کے بعد جب وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا تارا، تب انہوں سوچتی نہیں ڈوبنے والے کو میں میرا رب نہیں مان سکتا. اس کے بعد چاند کو دیکھتی شاید یہ میرا رب رہیں گا. سورہ انعام میں پورا تذکرہ آتا شاید یہ میرا چاند کو دیکھو یہ میرا رب رہیں گا. اگر سوچتی جب وہ بھی ڈوب جاتا تب بھی سوچتے ہیں اگر میرا رب نے مجھے ہدایت دینی تو میں مان لیتا تھا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں. اس کے بعد سورج کو دیکھتی حاضہ اکبر حاضہ ربی کر دو، حاضہ اکبر بہت بڑا ہے یہ میرا رب رہیں گا. لیکن جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے، وہ بھی غروب ہو جاتا تب پھر نہ سوچتی. اس کے بعد ایک چھلانگ مار دی. وہ چھلانگ ہے نا ہیومن مائنڈ کو آج مارنے کی ضرورت. وہ چھنا ہمارے مسلمانوں کا، ایمان والے کا عقل کا ٹیسٹ کر پڑے گا فلاسفی کے ساتھ، قرآن کا فلاسفی کے حساب سے، فلسفے کے حساب سے. وہ چھلانگ کیا؟ انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کے مانند جو آسمانوں کو اور زمینوں کو بنانے والا ہے، اس کی طرف کر لینا. حنیفا یکسو ہو کر، وتھ پیور انٹینٹ، وتھ کمپلیٹ ڈیووشن کر بولے جا حنیفا کر بولے. وہ آنا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں. ایمان ہم انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ ہے نا اس کا معنی. تو یہ چھلانگ، یہ ابراہیمی جو چھلانگ مارا ہے، ابراہیمی چھلانگ کو اس پہ بول رہا ہوں، وہ چھلانگ مارنے کے ہیومن مائنڈ کو. اصل منیم کو پہچاننا، کون اصل منیم؟ اللہ میرا اصل منیم. اس کے بعد یہ عقل کی کام. اس کے بعد حکمت کو عقل کے ساتھ کیا ہونا؟ اس کو فطرت ہونا. فطرت سے کیا نکل رہا ہے؟ جذبہ تشکر، شکر کرنے کا. شکر کردہ لے، لیکن شکر جا کو صحیح طرح اس پر لگی اسے چنا حکیم انسان، حکمت دانا انسان کر کو بولے. تو ہم نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت کی، کر شکر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. اس کا بھی کیا معنی ہے؟ فار ایگزامپل آبویسلی، فار ایگزامپل تمہیں اللہ کے واسطے شکر کری، اللہ کا شکر کری. حکیم تمہیں انسان اللہ کا شکر کرے. شکر کہاں سے چل رہا ہے؟ سو فطرت انسانی سے. فطرت انسانی سے نکل رہا ہے. تو میں کیا بولا؟ شکر اگر کر رہا ہے ایک فطرت انسانی فطرت تو وہ پاک ہے، سلیم ہے کر کو بولے جا. اس کے اندر انکرپٹیڈ کر کو بولے جا، ان پرورٹیڈ کر کو بولے جا، پاک ہے. اگر یہ فطرت پاک ہے تو آبویسلی شخصیت کے اندر بھی اس کے یہ آتی، اس کے ریزلٹس آتی. تو تمہاری ہے نا شخصیت بڑھتی ہے، تمہاری شخصیت، تمہاری سیرت، تمہارے کردار میں بڑھ کو آتے، وہ نکھار آتا. تو جو کوئی بھی شکر کرتا ہے اللہ کا، تمہاری شخصیت اندر کو خود تمہیں اضافہ کر لے رہی ہے. یو آر سالیڈیفائنگ یور شخصیت کر کو بولے جا. تمہارے خود ایک سیرت کا، ایک کردار کا، تمہارے خود کردار کا تمہیں شکر کرے گا. تو اس کے مستقل یہ آیت بول رہے سو جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. اور ایک ہے نا یہ ایک ایسا معنی لے جا. اور ایک معنی کیا ہے اس کا لے جاؤ تو سورہ ابراہیم اللہ کا بولے اگر تم شکر کرے گا تو ہم تمہیں اور دیں گے. بولے تو شکر کرے گا تو خود کے نفس کے لیے بھلے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اور آتا ہے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شکر کرتا ہے تو ہم اسے اور دیں گے، اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے. بولا تو اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے. جو کوئی بھی شکر کرتا ہے اللہ کا تو وہ کرتا ہے اپنے نفس کے بھلے کے لیے. اوبیسلی اس کے اوپر اس کی شخصیت بھی ایک بڑھ رہی ہے، اس کی سیرت و کردار بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہے نا اللہ اسے اور دے رہا. نہیں کرتا شکر کرتا ہے نا اللہ کا شدید ترین عذاب کو بولے. ومن کفرا، اور جو کوئی بھی کفر کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، تو جان لو اللہ غنی ہے اور حمید ہے. جو کوئی بھی کفر کرتا ہے، یہاں کفر ہے نا یہ آیت میں کس کے اپوزٹ آیا سو؟ شکر کے اپوزٹ کفر آیا سو. جنرلی کفر کا لفظی معنی سمجھ جائے گا تو دبا دینا یا چھپا دینا کر بولتی. ایک تمہارا فار ایگزامپل یہ آیت کے کانٹیکسٹ میں بولا ہوتا دل کے اندر سے شکر نکلا، اللہ کے منیم کو پہچان لی دماغ سے، تم فطرت سے یا دل کے اندر سے جذبہ تشکر نکل رہا، لیکن تمہیں وہ تشکر کو دبا ڈالنا یا چھپا ڈالنا کفر کے کو بولے. جو شکر نکل رہا منیم کے واسطے، منیم حقیقی کے واسطے، وہ شکر کو دبا دینا یا چھپا دینا ہے نا اسے ہے نا کفر کرتے. قرآن میں ہے نا بعض اس میں اسلام کے اپوزٹ میں کفر کو لے کو آیا، اس کے بعد ایمان کے اپوزٹ میں کفر لے کو آیا. یہاں آیت میں شکر کے اپوزٹ میں کفر لے کو آیا. تو شکر یا ناشکری، جو کوئی بھی ناشکری کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو جان لو اللہ غنی ہے اور حمید ہے. غنی حمید ہے. غنی میں بولا فری آف آل وانٹس، تمہارے شکر کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شکر کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وہ منزہ، وہ سب سے پرے ہونے، اسے کس کے اوپر بھی ڈپینڈنسی نہیں ہے. ہی از ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی تھنگ، فری آف آل وانٹس کر کے بولے. غنی اسے. حمید کو تو کیا حمید ہے نا محمود سے آیا، ورڈ محمود سے ہے نا حمید نکلتا. اس کے خود کے ایگزسٹنس میں اسے پریز ورتی کر کے بولے جا. تمہارے شکر کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ تو انہیں غنی، اور تمہارے ہے نا تمہاری پریز، تمہارے حمد کی بھی ضرورت نہیں اسی کیونکہ تو انہیں اس کے آلریڈی ایگزسٹنس میں، اس کے وجود میں چنا اس کی پریز ورت کر. اور فار ایگزامپل ایسے کیسا نکلا تو سورج نکلا گا تو ہم سب کو بول کو پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. پروف سورج نکل گا،
सूरज निकला उसमें खुद प्रूफ है कि सूरज निकल गया, तो अल्लाह के एग्जिस्टेंस पे खुद में उन्हें गनी, उसे उन्हें हमीद, उसके तुम्हारी हमद की ज़रूरत नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस में उसके खुद हमद है, फ्री ऑफ ऑल वांट्स एंड वर्दी ऑफ ऑल प्रेज इन इट सेल्फ करके बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, यहाँ है ना सबसे पहले है ना, सबसे पहली वसीयत है, नसीहत है हज़रत लुक़मान की उनकी बेटी, यहाँ तक है ना एक इंट्रोडक्शन करके बोले जाए हज़रत लुक़मान का क्या है। और याद करो जब लुक़मान ने कहा था अपने बेटे से व हुवा यईज़ुहु, और वो उसे नसीहत कर रहे थे, मैं क्या बोला ये बाज़ कौल क्या है, तो इंतकाल की है ना नसीहत करके बोले जाए, इंतकाल से पहले की नसीहत, वो उसे वसीयत कर रहे थे हुजूर को, वइज़ करके आता ना हुजूर को आता जनरली इसमें, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या जनरली प्यार से बोले जाए, उनके बेटे बहुत उनके ख्याल में बहुत छोटे नहीं करको, या बुनय्या होता है प्यार से, या अबती करको है ना, हज़रत इब्राहिम उनके अब्बा बोले, ऐ मेरे अब्बा जान लो, या ना या बुनय्या हो तो ऐ मेरे बच्चे, जनरली उसकी बाप को है ना उसकी औलाद छोटी कहती तब बड़ी हो जाती, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, सबसे पहली नसीहत क्या करें, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क हरगिज़ मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, तो बोल पहले से शिर्क के लफ्ज़ी माने क्या होता है, शिर्क क्या होता है, अल्लाह की नफ़ी न है शिर्क, अल्लाह की नफ़ी शिर्क न है, शिर्क का लफ्ज़ी माने क्या होता है, अल्लाह की नफ़ी नहीं शिर्क, ये बड़ा अल्लाह के साथ है ना इलाह जोड़ डालना, दूसरे इलाह जोड़ डालना, या उनको शरीक ठहराना, या अल्लाह के बराबर लेकर छोड़ देना, वो मैं बोला ना गॉड विद कैपिटल जी, एक अल्लाह एक गॉड, उसके साथ स्मॉल जी के गॉड्स भी गॉड से जोड़ने का शिर्क, अल्लाह की नफ़ी नहीं है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराने का। जनरली इसके भी दो टाइप सीक्रेट बोले जाए, ये खालिक है, अल्लाह खालिक, तमाम जो भी है ना इस यूनिवर्स में नहीं सब उसके मखलूक करके बोले, उसमें कौन अम्बिया भी आती, रसूला भी आती, सब कुछ आती, वलीउल्लाह भी आती, औलिया अल्लाह भी आती, जिन्ना भी आती, सब कुछ फरिश्ते भी आती, सब मखलूक करके बोले जाए। ये खालिक तमाम यूनिवर्स के हर कुछ चीज़ें हैं जो हमें तस्वुर कर सकती नहीं कर सकती, उसके मखलूक करके बोले जाए। दो टाइप के शिर्क कैसे आएगा, तो जुल्म कर, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जुल्म सबसे बड़ा शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है ना, एक चीज़ को है ना उसके जो प्लेस रहती है अपॉइंटेड प्लेस उससे हटा डालने का, मैं बोलता हूँ वैसे खालिक है उसके नीचे पूरी मखलूक है, पूरे मखलूक़ात, खालिक को उतार को मखलूक के लेवल को ले लगाने का, ये टाइप का शिर्क हुआ। नहीं तो है ना मखलूक को किसी भी बड़ा को है ना कोई भी एतबार से खालिक के लेवल को कुछ लेना, ये दो टाइप से हो सकती है, ये दो भी शिर्क और बहुत बड़े जुल्म आगे बोलूँ। शिर्क दो टाइप से क्या, खालिक को उतार को है ना मखलूक के लेवल को ले आने का, कोई भी एट्रीब्यूट से कोई तो पहलू से होने, खालिक को उतार को मखलूक के लेवल को ले आए, नहीं तो मखलूक को किसी भी उठा को है ना खालिक के लेवल को बढ़ा डालने का, और अल्लाह को इसे मखलूक को खालिक के लेवल को बढ़ाने का भी शिर्क, खालिक को उतार को मखलूक के लेवल को कोई भी पहलू से कोई भी एतबार से ले लगाने का भी शिर्क। ये जुल्म कहीं को बोला, जुल्म करके कैसा बोला हमें, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है बोला, जुल्म को तो वर्ड में बोला जनरली एक जो अपॉइंटेड प्लेस है एक चीज़ की, उससे उसे हटा को हायर या लोअर दो चीज़ में रखने का भी शिर्क में इंक्लूड होता है। अल्लाह के साथ हरगिज़ मत शिर्क करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह का शुक्र करे, हिकमत से शुक्र आया, हिकमत का तकाजा, हिकमत का नतीजा क्या बोला मैं, शुक्र। शुक्र से पहले बड़ा ये क्या है, सबसे पहला हक क्या है, अल्लाह का हक है, सबसे पहले उसके साथ शिर्क नहीं करना, ये सबसे बड़ा हक, ये 100 हक की एक हक करको, 100 बात की एक बात करको बोले जाए, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, ये सबसे बड़ी नसीहत, ये फर्स्ट नसीहत, इसके अंदर है ना पूरे नसीहत आती है, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना है, शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है, तो यहाँ पर पहली नसीहत। यहाँ को आपको हज़रत लुक़मान का है ना कौल ख़त्म हुआ, यहाँ ना अल्लाह है ना उसके तरफ से दो और आयता का कलाम करे एडिशनल उसके तरफ से, ये तो दो आयतों के बाद हमें फिर कंटिन्यू रहती है हज़रत लुक़मान का, यह कहीं को कुछ बोलते जनरली मैं क्या बोला, हज़रत लुक़मान उनके बेटे को नसीहत करेंगे, उन्होंने अल्लाह के हक़ को तो बयान करता है, उसके बाद यहाँ से क्या आता है वालिदैन का हक़ रस। हज़रत लुक़मान जो है ना बहुत दाना है, बहुत हकीम इंसान थे, उनको है ना वो उनके नेचर में नहीं था कि उनका खुद हक़ उनके बच्चे को ये बयान कर सकते, तो अल्लाह के हक़ उन्होंने बयान कर देना, लेकिन है ना उनका हक़ बयान कर रहा सो अब अल्लाह। कुरान में है ना 4 जगह आपको, सूरह बकरा में है, सूरह निसा में है, सूरह अनाम में है, सूरह बनी इसराइल में, अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद है ना 4 मकामात पर जो मैं सूरत में बोला, अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद है ना वालिदैन का हक़, वो है ना 4 मकामात में, यहाँ इससे और एक ये 5वें मकाम को बोले जनरली अल्लाह के हक़ के फ़ौरन बाद है ना ये, लेकिन 2 आयत है मैं वो इसमें है ना एक ही जगह आयत में है, वो 4 जगह आपको है ना एक ही जगह आयत में 2 भी है, यहाँ है ना यहाँ को आयत ख़त्म भी, इन्हें शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन इसके बाद है ना अल्लाह का कलाम स्टार्ट हो रहा है, हक़ किसका बयान कर रहा है, वालिदैन का, क्योंकि तो हज़रत लुक़मान को वो ये नहीं देता था, वो होते दाना हकीम इंसान को, तो उनके बेटे को खुद अपना हक़ बोलने का वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन करके बोले जहाँ क्रिएट होता, तो अल्लाह है ना इजाफी है ना उसका कलाम जाहिर कर उनको खड़ा को, उसके बाद है ना 2 आयतों के बाद इनके पूरा हक़ वालिदैन का हुकूक़ ख़त्म है अल्लाह की तरफ से, बाद में है ना फिर कंटिन्यू हुआ हज़रत लुक़मान का कौल, वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और हमने वसीयत की थी इंसान को उसके वालिदैन के बारे में,
کیا وصیت کری تھی تو اس کے بعد ہے نا یہاں کو کھڑا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، خاص طور پر اس کی ماں جو اس نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں، تکلیف پر تکلیف یا کمزوری پر کمزوری جھیل کر. آبویسلی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتی. جنرلی ہے نا والدین کے حق میں بھی ہے نا فرسٹ اللہ کسے بیان کر رہا ہے، ماں کے حق، والدہ کے حق. ایک حدیث بھی ہے، جنرلی ایک صحابہ کو حضور کو پوچھتی میرا ہے نا سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے سلوک کا ہے نا کون سب سے بڑا حقدار کر؟ حضور کیا بولتی تیری والدہ تھی. اس کے بعد پوچھتی اس کے بعد کون حضور کو؟ پھر دوسری بار کیا بولتی تیری والدہ تھی. تیسری بار پوچھتی اس کے بعد کون حضور کو؟ اس کے بعد کیا بولتی تیری والدہ تھی. تیسری بار، چوتھی بار جب پوچھتی اس کے بعد کون کو؟ تو تیرے والد کا تھی. تو کیا کنکلوژن نکالے جاؤ تو حقوق کے اعتبار سے ہے نا، اخلاقی حقوق کے اعتبار سے ہے نا والدہ کا حق باپ کے حق سے 3 گنا زیادہ، یا 1/3 ہے نا باپ کو ہے نا حق میرے سے والدہ کا. یہ ہے نا یہ اس کے حساب سے جنرلی یہ بولتے نا بائی بک ہے نا، ہیڈ آف دا فیملی ہے نا، یہ ہے نا قرآن بولتا ہے کیا باپ ایک بائی بک. اب فار ایگزامپل ایک سپریٹ ہو گیا ماں باپ کو تو اولاد جاتے اس باپ کچھ نام آداس فلاں ابن فلاں تو باپ کا چاہتا. ہیڈ آف دا فیملی یہ نظام چلانے ایکول بیلنس ہونا، وہاں والد کچھ دیکھو ایسا. لیکن یہ ہو حق ہے نا، جو یہ حقوق ہے، یہ جو اعتباری ہے اس کے بولتی وہاں ماں کو زیادہ دیکھو. وہ حدیث سے پروو ہوتا 3 بار ہے نا باپ کے حق سے زیادہ ماں کا حق کرو. تو ایکول بیلنس کرو. ہیڈ آف دا فیملی اگر سپریٹ ہو گئے یا انتقال ہوگا اگر سپریٹ ہو گیا تو والد جاتے اس باپ کو فلاں ابن فلاں کرو، باپ کا نام آتا ماں کا نام نہیں آتا. ماں کا نام اب امریکہ میں آ رہے گا تو میں شادی ہونا وداؤٹ ایج باپ مانا مشنی کون کرتا تو کہاں سے آتا باپ کا؟ امریکہ میں سے چل رہا ہے لیکن اسلام کے حساب سے باپ کا نام نہیں چلتا فلاں ابن فلاں کرو. تو یہ ہیڈ آف دا فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے نا پورا حق کا نا باپ کو دیکھو. لیکن یہاں اس کے برابر ہے نا ماں کا حق دیکھو کہ 3 گنا زیادہ ماں کا. اخلاقی اعتبار سے ہے نا، اخلاقی اعتبار سے ماں کا حق 3 گنا زیادہ، وہ حدیث سے پروو. خاص طور پر اس کی ماں جو اس نے اٹھائے رکھا اسے محنت مشقت پر مشقت جھیل کر، یا تکلیف پر تکلیف جھیل کر، یا کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں. وفصالہ فی عامین، دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں. انشکر لی، کیا وصیت کرا تھا سو، اور ہم نے وصیت کر دی انسان کو یہاں کو. اس کے بعد ماں کے حق بول کو انشکر لی، سب سے پہلا حق کیا بولا صلی اللہ، شکر کرو میرا. اس کے بعد ہے نا ولی والدیک، اس کے بعد اپنے والدین کا. اللہ فرسٹ اللہ کو ہے نا اس کے حق بیان کرنے کی شرم یا حضرت لقمان نہیں کرے. سورہ احزاب میں بھی دیکھتے ہم اللہ ہے نا حق بولنے کے ہے نا کتراتا نہیں شرماتا نہیں. سورہ احزاب میں کیا دیکھتی ہیں صحابہ کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن کی آیت کیا ہے کہ ہے نا حضور کو ہے نا تمہارے چند عادتوں سے دکھ ہوتا، تم ہے نا کھانے پر دعوت دیتی، کھانا کھانے کے بعد تمہیں وہ بیٹھے رہتی، ان کے معاملات میں تکلیف ہو جاتی. شرم کے اعتبار سے نبی تم نہ بولتے نہیں، لیکن اللہ سورہ احزاب میں بولا کھانا کھانے کے بعد ہے نا روا ہو جانا سن کے گھر سے جنرلی ہے. اللہ کو حق بولنے کا شرم نہیں ہے کیا بھی نہیں. تو یہاں بول رہا ہے کیا انشکر لی کر کو بول رہا شکر کرو میرا. اللہ خود بول رہا میرا فرسٹ کہ تو ماں کے اندر ممتا کون ڈالا، باپ کے اندر وہ تمہارے واسطے چاہ کون ڈالا، اللہ تو دال کو ہے. تو شکر کرو میرا، خالق اللہ تمہارے دنیا کو بھیجنے والا اللہ، لیکن ذریعہ بنس ماں باپ تمہارے. تو شکر کرو میرا، سب سے پہلے اللہ کا شکر، اللہ کا حق آتا، اس کے بعد ولی والدین، اس کے بعد اپنے ماں باپ کا. تو یہاں بھی آیا اللہ کے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق. شکر کرو میرا، ہم نے وصیت کی تھی انسان کو اس کے والدین کی، اس میں خاص طور پر اس کی ماں جو اسے اٹھائے رکھا محنت پر یا مشقت یا تکلیف پر تکلیف جھیل کر، اور اس کو دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، 2 سال تک دودھ پلا. کیا نصیحت کرے گا تو شکر کرو میرا، فرسٹ اللہ کا حق بولا، اس کے بعد اپنے والدین کا. الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اب جنرلی اور ایک ڈاؤٹ کیا آتا ہے تو اللہ کا حق بھی بیان کر لے. سب سے بڑا حق کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور اسے شکر کرو. والدین کا حق، والدین کا حق کیا؟ اسے تم نے اتنا ان کی طرف سے ایفرٹ سی اسے تمہیں ریپے کرنا کا، تو ان کے بھی حق ہو. سامنے دیکھتے ہیں ابھی ہمیں کیا کیا آتا ہے. لیکن جب یہ حق بھی یہ حق ٹکراتی، اللہ کا حق بھی والدین کا حق ٹکراتا، تو کون سے حق کی عظیمت کو یہاں پر رس. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دو تم سے جھگڑے یا تم سے جہاد کریں یا تم پر دباؤ ڈالیں، اللہ ان تشرک ما لیس لک بہ علم، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اب فار ایگزامپل ماں باپ ہے نا، یہ ہے نا یہاں آج کے زمانے میں مشکل دکھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر نا یہ بہت یہ تھا کہ ینگ صحابہ جو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ان کے ماں باپ مشرک، ان کے طرف سے آبویسلی ریزنٹمنٹ رہتا تھا کیا کر رہا تم نے. بعض واقعات آتی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا قصہ کیا تھا، ان کا باپ گزر گئے تھے، ان کی ماں ہے نا مشرک تھی. جب انہوں حضرت سعد ہے نا حضور کے اوپر ایمان لائے تو انہوں ایک ورت رکھ لیا، میں نہ کھاتوں نہ پیتوں ہے نا، یہاں بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہوں جب تک سعد واپس نہیں آتا ان کے باپ کے ریلیجن کو، ان کے باپ کے دین کو. تو یہ پرانا آج کی اس میں مشکل رہیں گا. اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں یا تم پر جہاد کریں یا تم سے جھگڑے کہ شریک کرو میرے ساتھ کسی اور کو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا، ان کی طرف سے اچھا رہنا، لیکن بات کب نہیں ماننا؟ اللہ کا حق ہے، والدین کا حق ہے.
والدین کے اگر حق اللہ کے حق پر کلیش ہو رہا تو سپریمیسی کس کی ہے؟ سو اللہ کے حق پر ان کے دونوں. اور صاف بات اللہ نے پھر بولے شرم دے دی ولا تطیعہما گھما پھرا کو بات دی صاف بات ان دونوں کو کہنا مت مانو. کب؟ جب ہے نا اللہ کے حق کے اس سے تجاوز اس کے اندر گھسری گئی تب ہے نا یہ میں بولا سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ عنہ. تو وہ ہے نا یہ ایکچوئل پریکٹیکل پر یہ ہوتے تھے پہلے. اب ہے نا بہت ریئر کر کو بولے تھے پہلے پریکٹیکل میں ہوتے تھے یہ صحابہ ینگ صحابہ جو تھے میں بولا نا حضور کے اوپر ایمان لے گا تو ان کے ماں باپ کے نا جو مشرک تھے ان کی طرف سے ریزنٹمنٹ آتی تھی. تو اگر وہ تمہارے پر دباؤ ڈالیں یا جہاد کریں یا تم سے جھگڑے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی اور کو تو ان دونوں کا کہنا مت ماننا. فلا تطیعہما یہاں بول رہا کو کھڑا ہے نا وصاحبہما فی الدنیا معروفا کہ بول رہا ان کو گھر سے نکال ڈالنے کا گھر سے نکال جانے کا چھوڑ ڈالنے کا رشتے کاٹ لینے کا نہیں لیکن رہو ان کے ساتھ اس دنیا میں بھلے طریقے سے. انہوں مشرک رندے کون بھی رندے لیکن تمہارا جو حق ہے ماں باپ کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. انہوں مشرک رندے تمہیں مسلمان ہو ان کے بات شرک نہ کرو ان کی باتیں نہیں مانو. اگر ناف کی بات کو بول رہی ہیں تو نہیں مانے سر کا ہے لیکن ان کے ساتھ وہ صاحب ان کے ساتھ رہو اس دنیا میں معروف طریقے سے. سوسائٹی نارمل دیکھے گا تو ہم بھی صحیح بات کرتے بولے نرمی سے پیش آؤں ان کے ساتھ. انہیں مشرک تو بھی رندے اس کی بات نہیں مانو لیکن ہے نا ان کو ہے نا ٹھوکر مار کو گھر سے نکالنے کا گھر سے خود نکل جانے کا ان کو چھوڑ ڈالنے کا ہمارا تمہارا رشتہ ہاتھ سے نکل کو نہیں. وہ صاحب ہما ان کے ساتھ رہو اس دنیا میں معروف طریقے سے بھلے طریقے سے. ادنان دیکھے گا تو صحیح ہے بولے تو یہ پریکٹیکلٹی اسلام میں بول رہا ہوں. گھر سے باہر کو نکال ڈالنے کو تمہیں گھر سے باہر کو نکل جانا وہ پورے رشتے ناطے ختم ہو رہے ہیں. انہوں مشرک کے اندر مشرک ان کے واسطے تمہیں نا مومن تمہارے واسطے لیکن جو ماں باپ کا رشتہ تمہارے بھی ان کے بیچ میں بیٹا کا بھی ماں باپ کے رشتے کا بچے کا اولاد کا وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. تمہیں ان کے واسطے نا نرمی سے رہنا اس دنیا کی زندگی میں. بات نہیں کام مانا جب انہوں شرک کو یہ کرے گا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور پیروی کرو اس شخص کی جس نے موڑ لیا ہے اپنے چہروں کو یا مڑ چکا ہے میری طرف. جنرلی ہے نا تابع فالو ہے نا پیرنٹس کو کرنے کی کیا بھی رولس نہیں ہے. ان کو ماننا ان کی بات ان کو فالو کرنا جب ہے نا انہوں خود ہے نا یہی اگر انہوں شرک پہ یہ کریں گے تو ان کو بات نہیں ماننا. پیروی کرو اس شخص کے راستے کی یا راہ کی سبیل کو تو راہ کو بولتی. پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف مڑ چکا ہے. تو ہے نا ایک آئیڈیل بنانا جس سے فالو کر رہی تمہیں ماں باپ نہیں رہا تو پرواہ نہیں لیکن اس شخص کی کرنا جو ہے نا خود ہے نا اللہ کی طرف مڑ چکا ہے یا پھر چکا ہے. رہنا سو دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلی طریقے میں لیکن تابع ہونا کس کا جو ہے نا اللہ کی طرف مڑ چکا ہے. یہ نور اللہ نور کو کب بولے جاتا ہے تو پیرنٹس بھی اگر وہ پیرنٹس بھی اللہ کے مسلم بندے اللہ کے مومن بندے ہی ان کے طرف ہے نا تب ان کے ساتھ تابع ہوئے جا ان کے راستے پر چلے جا فالو دا فٹ پرنٹس فالو دا پاتھ کہہ جا. لیکن اگر انہوں نہیں انہوں مشرکہ ہی تو تابع ہو جاؤ اس شخص کے راستے کی جو میری طرف مڑ چکا ہے. اذان ہو جاتی ہے. پینے کا اچھا ہے کہ دیکھ
تو کیا بولا تھا سبیل من انابا الیہ، تو پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو اپنا رخ کو میرے طرف موڑ چکا ہے. ثم الیہ مرجعکم، اور اس کے بعد تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے. حق کے بعد تم نہ بھی میری طرف ہی لوٹنا، تمہارے والدین کو میری طرف لوٹنا. سب وہ جان لیتی لاش میں آنا حقیقت کیا ہے. اگر وہ مشرک ہے وہ امید مان لی، سب کو نا اللہ کا پڑھا میری ہی طرف لوٹنا ہے. ثم الیہ مرجعکم، اور تم سب کو اس کے بعد میری ہی طرف لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد میں تمہیں بتا دوں گا یا جتلا دوں گا جو کچھ بھی تم کر رہے تھے، جو کچھ بھی اعمال کر رہے تھے. یہاں کو آپ کو جنرل ہے نا وہ یہ ختم تھا. اللہ کا ہے نا جو کلام کو بولا تھا میں ایڈیشنل یہ کہاں سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی تھی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. کیا کرو گے؟ خاص طور پر اس کی ماں جو اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھوڑانا ہوا 2 سالوں میں کہ کیا وصیت کری کہ تو کہ کر شکر میرا، اللہ بول رہا تھا، اور والدین کا. اس کے بتا بولا اس کے بعد ہے نا اگر وہ تم دونوں ہے نا تم نہ اسٹریس کرے، تمہارے ساتھ جھگڑے، تمہارے اوپر اسٹریس ڈالے، دباؤ ڈالے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی کو بھی جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان دونوں کا کہنا مت مانو. اگر وہ مشرک تم نہ میں نہ شرک کرنے فورس کریں گے تو صاف واضح ورڈس میں اللہ قرآن کا بدلا اللہ کا بدلا ان دونوں کو کہنا مت مانو. لیکن ان دونوں کا کہنا مت مانا، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں پھر بھی رہنا ان کے ساتھ معروف طریقے میں، اچھے طریقے سے. جیسے سوسائٹی دیکھو بھی ہے صحیح طریقہ، پریکٹیکلٹی کا ہے ہمیں. نہیں ایسا نہیں کہ ان کو مار کو گھر سے باہر نکال دینے کا، تمہیں یہ چلنے کا رشتے توڑ لینے کا یہ ہوگا. تمہیں رہو ان کے ساتھ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور تابع ہو جاؤ اس انسان کے جس نے اس انسان کے راستے پر جس نے اس کا رخ میری طرف موڑ لیا ہے. اور تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور میں ایک اس کے بعد ہے نا بتا دوں گا یا جتلا دوں گا جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو. یہاں وہ آپ کو اللہ کا کلام ہوا. فرسٹ ہچ ہمیں ایک ہی چیک اب تک ہے نا یہ پہلا حزب کے جب پہلا ہے نا پارٹ کا جائے 8 آیا تھا میں 4 ہوئے 4 میں ہمیں ایک ہی چیک نصیحت دیکھے سو کیا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کو کر، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں سے ہے نا اب جو سیکنڈ پارٹ ہے 4 آیا تھا بچی، یہاں سے مسلسل 4 آیا تھا بھی ہے نا سورہ حضرت لقمان کی ان کی بیٹوں کو نصیحت ہے. کیا کہتے ہیں جنرلی ایک حصہ کہتے ہیں یہ ہے نا یہ بھی ہوتا نہیں ٹائم وقت ہوگا، یہ بھی زیادہ ہوگا، نیکسٹ ویک ہے نا لیں گے کنٹینیو کریں گے. یہاں سے کیا کہتے ہیں حضرت لقمان کی کیا نصیحت کرتے ہیں بیسک یہ بول رہا ہوں انہوں کے بیٹے کو بول رہی ہیں جو تم اعمال کر رہا ہے رائی کے دانے کے اب ہم وزن بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ اسے لے آتا. اگر ہمیں دیکھیں شروع میں وہ ہے نا نیکسٹ ویک میں اللہ اسے لے آتا ہے. کیا انسانی اعمال ہے نا یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، آخرت کے دن اللہ لے کو آتا ہے. چاہے وہ پہاڑوں پر بھی کیا ہو یا آسمانوں یا فضاؤں پر بھی کیا گیا ہو یا زمین کے پیٹ کے اندر بھی گھس کو کیا ہو تو اللہ اسے لے یاتی بھی اللہ اسے لے آئے گا. اس کے بعد یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ، نماز قائم پڑھنے سے دیکھتی. جنرلی ایک بات کیا بولا جاتا ہے یہ ہے نا میں کیا بولا کوئی سے بھی نبی کے تابع نہیں کر کو، تو لیکن انہوں نے ان کے بیٹے کو نماز کا حکم دے دی. تو یہ وہ نماز نہ ہے جو ہمیں پڑھتی ہم، یہ وہ نماز نہ ہے. نیکسٹ ویک دیکھیں گے اس کا کیا ریلیشن کرو. یہ وہ نماز نہ ہے جو ہمیں پڑھتی، یہ تو ہمیں پڑھتی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی والی نماز، تو یہ وہ نماز نہ ہے. جنرلی کیا نماز کے معنی اس پر یہ آیت پکڑوں گا. واقعی مثالات وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ مین ہے. نیکسٹ ویک ہے نا اس کو بھی اسٹریس کرے گا. وامر بالمعروف، نیکی کی طرف حکم، نیکی کی طرف بلاؤ، نیکی کی دعوت دو اور بدی سے روکو. فزیکل فورس سے طاقت رہی تو فزیکل فورس سے، نہیں تو زبان سے قول سے، نہیں تو ہے نا دل کے اندر ہے نا وہ یہ جناس. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو بھی تجھ پر بیتے. اس کے بعد ہے نا وہ 4 ہے نا عمل صالح کر کو ہیومن کوالٹیز. کیا تکبر نہ کو کرو، گھمنڈ نہ کو کرو، آدمیوں سے ہے نا تمہارے گالوں کو نہیں پھلاؤ. اس کے بعد اکڑ کو نہ کو چلو، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا اکڑنے والوں کو یا فخر کرنے والوں کو. اور تمہاری چال میں میان روی رکھو، بی ماڈریٹ ان یور واکس. اس کے بعد تمہاری آواز کو پستر کو یا لوور رکھو، لوور یور وائسز. اس کے بعد ہے نا اور یقیناً ہے نا تمام آوازوں میں سب سے بدترین آواز یا سب سے بدترین یا ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. جنرل یہاں کو آپ کو درس کا مطلب انشاءاللہ ہے نا جو حضرت لقمان کی باقی بچے ہوں ان سے نصیحت ہے ان کے بیٹے کو انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد اور اللہ کی